যশোদানন্দন ব্রজ জনরঞ্জন 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 যমুনা তীর বনচারী যমুনা তীর বনচারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী জয় রাধা মাধব জয় কুঞ্জ বিহারী হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आप बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे गौरवनिताय जय गौरवनिताय गौरवनिताय जय गौरवनिताय निताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरवनिताय जय गौरवनिताय गौरवनिताय जय गौरवनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरवनिताय जय गौरवनिताय गौरवनिताय जय गौरवनिताय जय गौरवनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय
বলরাম জয় কৃষ্ণ বলরাম কৃষ্ণ বলরাম জয় কৃষ্ণ বলরাম কৃষ্ণ বলরাম জয় কৃষ্ণ বলরাম কৃষ্ণ বলরাম কৃষ্ণ বলরাম জয় কৃষ্ণ বলরাম রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ রাধা শ্যাম সুন্দর রাধা শ্যাম সুন্দর রাধা শ্যাম সুন্দর রাধে রাধা শ্যাম সুন্দর রাধা শ্যাম সুন্দর রাধা শ্যাম সুন্দর রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধে রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধে জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ 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 নিতাই গৌর হরি বল হরি বল জয় গৌর হরি ও নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল জয় গৌর হরি নিতাই গৌর বলরাম প্রভু অপারেটর বাবু একটু বাড়ান তো সাউন্ডটা ঠিক হচ্ছে না আজকে হরে কৃষ্ণ ঠিক আছে আরাধ্য ভগবান ব্রজেশ্বতনায় ততধাম বৃন্দাবনম रम्या काचित् उपासना ब्रजबध परिगेयना या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण ममालम् प्रेम पूमर्तो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं त्रादरो ना परा तत्रादरो ना परा नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिने ते नामिने नमो आचार्य पदाय निताय कृपा पदायिने गौर कथा धामोदाय नगर ग्रामता नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय अभूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशोता
वञ्चाकल्पतरुर्भस्य कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैष्णवीं जयो मुदीरये। तमाधिदेवं करुणानिधनं तमालुवर्णं सुहितावतरम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजं भागवतं स्वार्पं। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्ये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदो गोपकुमाराय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो। बंशी विभूषुतिकरा नवनीरदाभा प्रीतंबरो तरुणवीं वाफलाधरोष्ट पूर्णेन्दर सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णा परम कृमपि तत्त्वमहं न जाने तत्त्वमहं न जाने। करारविंदे न पदारविन्दं वालं मुकुन्दं मनुषा स्मरामि। जिह्वे पिबश्वा रीतिमतो देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवलो किशोर प्रभु जय चिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय
जय पंचरत्न भगवान की जय जय कलिजुग पतित पावन पावन अपतनाकरण करुण चैतन्य महाप्रभु की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी जय भागवत महापुराण की जय व्यासदेव जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय श्रीमद गुरुहंग प्रेम साई महाराज की जय जय पदका स्वामी गुरु महाराज की जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय अनंत बड़े वैष्णव भक्त विंद की जय उपस्थित साधु गुरु वैष्णव भक्त विंद की जय निताय निताय शरण गौर प्रेमानंदे हरि हरि पंचम दिवसीय भागवत कथा प्रवेश करते যাওয়ার আগে उपस्थित আমার वरिष्ठ भक्तबिंदर चरणे कोटि कोटि प्रणाम। जाजिग्राम ग्रामवासी सभी कृष्ण प्रेमी भागवत अनुरागी भक्त वत्सल सभी कृष्ण प्रेमी चरणे আমার कोटि कोटि वंदन। যে সব কৃষ্ণ প্রেমী ভাগবত অনুরাগী দূর দূর থেকে এসে এই ভাগবত কথাকে সুশোভিত করে তুলেছেন সেই পরম বৈষ্ণবের চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম। ব্যাসপীঠ তরফ থেকে হার্দিক অভিনন্দন, বহুত বহুত স্বাগতম। হরে কৃষ্ণ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुखं करति वाचलं पुंगं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय गुरु महाराज की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, भगवत भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय जय वासुदेवाय वासुदेवाय जय वासुदेवाय वासुदेवाय जय वासुदेवाय वासुदेवाय जय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय जय जगन्नाथाय वासुदेवाय जय जगन्नाथाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय जय द्वारिकानाथाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय जय रंगनाथाय वासुदेवाय जय रंगनाथाय वासुदेवाय जय रंगनाथाय
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। সাউন্ড ডিস্টার্ব হচ্ছে। ভগবান জগন্নাথের যে প্রসাদ, মহাপ্রসাদ প্রাকৃত্য লীলা সম্বন্ধে আমরা শ্রবণ করব। যদিও আপনারা আমার থেকে অনেকেই বরিষ্ঠ বৈষ্ণব এখানে উপস্থিত আছেন, আপনাদের অনুগ্রহ অনুকম্পার কারণে কেবল আপনারা আমার এখানে বসিয়েছেন। আমি বলছি তার মানে আমি বিশাল কিছু জানি এরকম কিছু নয়। আপনারা অনেক পরম বৈষ্ণব আপনারা এখানে উপস্থিত হয়ে আছেন। আপনাদের আশীর্বাদ আমি প্রার্থনা করছি। তো মহাপ্রসাদ দেবঋষি নারদ ভগবান নারায়ণের দরবারে লাগাতার 12 বছর ধরে সেবা করতেন। সেবাতে জয়েন্ট হওয়ার আগেই মা লক্ষ্মী দেবী একটা সিগনেচার করে নিয়েছিলেন নারদের কাছ থেকে, যে নারদ তুমি সেবা করতে এসেছো ঠিক আছে, যেদিন তুমি আমাকে কোনো প্রশ্ন করবে সেদিন তোমার এই চাকরি সেবা বন্ধ হবে। নারদ বলেছে ঠিক আছে দেবী। নারদ লাগাতার সেবা করতে গেল ঘর মোছা, বাসন ধোয়া, 56 প্রকার ভোগ মা লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং ভগবান নারায়ণকে লাগাতেন। ভগবানের প্রসাদ পাওয়ার পরে নারদকে মা লক্ষ্মী দেবী বলতেন যাও এ থালা গ্লাস বাটি ধুয়ে নিয়ে আসো। নারদ এইভাবে থাল গ্লাস বাটি ঘর মোছামুছি কাজ 12 বছর যেদিন কমপ্লিট হতে যাচ্ছে, নারদের মনে একটা প্রশ্ন জাগলো যে আচ্ছা আমি লাগাতার 12 বছর ধরে সেবা করলাম, আমি কোনোদিন 56 প্রকার ভোগের যে স্বাদ আমি চাখিনি, আমি টেস্ট করিনি। তো আজ মা লক্ষ্মী দেবীর কাছে আমি প্রসাদ চেয়ে নেব। দেব ঋষি নারদ মা লক্ষ্মী দেবীর কাছে বলে মাতে প্রভু যে প্রসাদ পাওয়ার পর উচ্ছিষ্ট থাকে, কৃপা করে আমাকে একটু প্রসাদ। মা লক্ষ্মী দেবী বললেন দেব ঋষি নারদ আমাদের আগেই সংকল্প করা ছিল, যেদিন তুমি আমাকে আমার উপরে কোনো প্রশ্ন করবে, জিজ্ঞাসাবাদ করবে, সেদিন আর তোমাকে কাজে থাকতে হবে না। ঠিক আছে। 56 ভোগ অল্প একটু নারদের হাতে দেওয়া মাত্রই নারদ আনন্দতে নাচতে আরম্ভ করলেন। নারদের বাহন হচ্ছে ঢেকি, ঢেকির উপরে চড়ে পুরো ব্রহ্মাণ্ডে তেহেলকা মাচাচ্ছে দেব ঋষি নারদ। আনন্দের উফান জাগছে দেব ঋষি নারদের মনে। আজ কি প্রসাদ প্রাপ্তি করলাম, প্রসাদের মহান গুণ। নাচতে নাচতে কৈলাস, যেখানে মহাদেব ঘোর তপস্যা করছেন, কৈলাসে গিয়ে পৌঁছেছেন। দেব ঋষি নারদ বাবা ভোলেনাথের ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেছে যে আজ নারদকে এত প্রসন্নতা লাগছে, কিছু তো একটা ব্যাপার আছে। বাবা ভোলেনাথ দেব ঋষি নারদকে জিজ্ঞাসা করছে, নারদ তোমার এত প্রসন্নতার কারণ কি? বাবা আজ আমি মহাপ্রসাদ খেয়েছি, গ্রহণ করেছি। মহাপ্রসাদের আনন্দের উফান আমার হৃদয়ে জাগৃত হচ্ছে, তার কারণে সারা সংসারে আমি নৃত্য করে বেড়াচ্ছি। সে প্রসাদ তুমি পেয়েছো, প্রসাদ আমার জন্য নিয়ে আসোনি। সে বাবা আমি সেটা তো ভুলে গেছি, দেখি তোমার হাতে কিছু আছে নাকি। দেব ঋষি নারদের অঙ্গলিতে এক দানা প্রসাদ ছিল।
বাবা ভোলেনাথ সেই অন্নের এক টুকরো দানা মুখে দেওয়া মাত্রই ত্রিশূল কাঁধে নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করে পুরো ব্রহ্মাণ্ডকে পুরো কাঁপাচ্ছে। सारे देवी देवता परेशान हो गए कि अचानक बाबा का क्या हो गया, पहले तो ठीक ही था। और बाबा जिस दिन नृत्य करना प्रारंभ करते कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहता है। सब देवी देवता मां पार्वतीर काछे एসে পৌঁছেছে। सब देवताকে দেখে मां पार्वती अचंबित হয়ে গেছে যে আজ क्या हो गया, सब देवता এখানে এসেছে। देवी बाबा যেভাবে তুফান মাচাচ্ছে, নৃত্য করছে, পুরো ব্রহ্মাণ্ড ডোলমল করছে, কৃপা করে বাবাকে আপনি শান্ত করেন। আর আপনি তো ধর্মপত্নী হই, আপনি যদি পারেন তো বাবাকে শান্ত করতে পারবেন। স্ত্রীর কথা তারা বুঝতেই পারছেন, স্বামী শুনতে বাধ্য। ঠিক আছে, আপনারা টেনশন করুন না, আমি দেখছি। বাবা ত্রিশূল নিয়ে ঘুরে নাচতে করছে। माँ पार्वती बाबा भोलेनाथ संगे क्या हो गया आपको, कुछ कारण ना फारुन ना बिना कारण नृत्य করছেন, কি হয়েছে আপনার আজকে? স্ত্রী কথা শুনে বাবা সামনে সামনে ধর্মপত্নী হোম মিনিস্টার দাঁড়িয়ে আছে, কি বলবে আগে? হ্যাঁ ঠিক আছে, आप इतना क्यों मालूम है? देवी কি বলবো, আজ দেব ঋষি নারদের হাত থেকে আমি মহাপ্রসাদের এক টুকরো অন্নর দানা গ্রহণ করে আনন্দের উফান আমার হৃদয়ে জাগৃত হচ্ছে। তার কারণে সারে ব্রহ্মাণ্ড তার নৃত্য করে বেড়াচ্ছে যে বাহ, মহাপ্রসাদ আপনি পেয়েছেন, আমার জন্য রাখেননি। আরে দেবী, আমি তো একটা অন্নর দানা টুকরো পেয়েছি, ওখানে আবার কি রাখবো? বলছে না, এটা তো আপনি অপরাধ করেছেন, ওখান থেকে আমার জন্য কিছু রাখা উচিত ছিল। যেভাবে আপনারা দুজন আনন্দ উপভোগ করছেন, আমরাও এইভাবে আনন্দ উপভোগ করতে চাইতাম। ঠিক আছে, যতক্ষণ আমি প্রসাদ প্রাপ্তি করতে না পারবো আমি ধ্যানেই বসে গেলাম। ভয়ঙ্কর তপস্যা করছে শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা পার্বতী দেবী। ঘোর তপস্যা করার কারণে ব্রহ্মাদেব, বাবা ভোলেনাথ, সমস্ত দেবী দেবতা পরেশান হয়ে গেল যে মা পার্বতী যদি আজ সন্তুষ্ট না হয়, तहलका मची जाए पुरो ब्रह्मांडे। सबाई मिले भगवानेर द्वारे गিয়ে পৌঁছেছে যে প্রভু, আপনি মহাপ্রসাদ দেব ঋষি নারদকে দিয়েছেন, নারদের হাত থেকে বাবা ভোলেনাথ পেয়েছে। দেবী পার্বতী প্রসাদ প্রাপ্তি করতে পারে তার জন্য কঠোর তপস্যা করতে বসেছে। সারে ব্রহ্মাণ্ডের শ্বাসে মনে হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাবে, কৃপা করে আপনি আমাদের সাথে চলুন। সবার প্রার্থনা শ্রবণ করে ভগবান নারায়ণ এলেন মা পার্বতীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, দেবী নেত্র খোলো, আমি তোমাকে দর্শন প্রদান করতে এসেছি। আমি স্বয়ং ভগবান নারায়ণ তোমার সামনে এসেছি। মা পার্বতী নেত্র খুলেছে, বরদান চাहो দেবী। প্রভু, যে মহাপ্রসাদের স্বাদ কেবল আমার স্বামী আর দেব ঋষি নারদ প্রাপ্তি করে এত আনন্দ অনুভব করে সারা সংসারে তুফান মাচাচ্ছে, আমি চাই সমস্ত জগৎ জীব যদি এই মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি করতে পারে আর মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি করে আনন্দটা উপভোগ করতে পারে। ভগবান নারায়ণ মা পার্বতীকে আশ্বাসন দিলেন যে দেবী, তোমার এই মনোকামনা অবশ্যই পূর্ণ হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে নয়। আমি স্বয়ং যখন জগন্নাথপুরীতে জগন্নাথ রূপে প্রকট হব আর 56 ভোগ আমাকে নিবেদন করার পরে তুমি আমার পিছনে বিমলা দেবী রূপে অবস্থান করবে, আর আমার ভোগ নিবেদন করার পর তোমাকে নিবেদন করা হবে, আর সেই প্রসাদ আনন্দ বাজারে নিয়ে আসা হবে, আর সংসারের জীব মহাপ্রসাদ অফুরন্ত পরিমাণে প্রাপ্তি করতে পারবে, যা প্রসাদ কোনোদিন সমাপ্তই হবে না,
সংসারের সব থেকে প্রসাদ ভান্ডার আনন্দ বাজার রূপে প্রসিদ্ধ হবে। জগন্নাথ পুরীতে যেখানে ভগবান অবস্থান করছেন, সেখানে একাদশী ব্রতের নিয়ম নেই। কেন নিয়ম নেই? ধ্যান সে শুনি। জগন্নাথ পুরীর ভেতরে একাদশী ব্রতের নিয়ম নেই। কেন? পরমপিতা ব্রহ্মাদেব স্তব দেবতাদের কর্ণে শুনছে, হা क्या টেস্টি প্রসাদ। পুরী যাও, জগন্নাথের প্রসাদ পাও আর আনন্দ উপভোগ করো। তো পরমপিতা ব্রহ্মাদেব মনে ভাবছে একদিন আমিও যাব। আচানক সেই দিন এত ভক্তের ঢেল গেছে ওখানে যে প্রসাদ সবার পাওয়া হয়ে গেছে। কোনো এক বৈষ্ণব প্রসাদ প্রাপ্তি করে কিছুটা উচ্ছিষ্ট পাতা পাশে ফেলেছে, আর ওই জগন্নাথপুরীতে একটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সে প্রসাদটা খেতে আরম্ভ করেছে। চতুরনাহন ব্রহ্মাদেব যে শায়দ বিধাতা আমার ভাগ্যে আজ এটাই লিখেছে, ব্রহ্মাদেব ওই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ প্রাপ্তি করতে আরম্ভ করেছে। স্বয়ং জগন্নাথ মহাপ্রভু দর্শন যাওয়া ব্রহ্মাদেব, আজ আমার জগন্নাথ পুরীতে স্বয়ং ব্রহ্মা এরকম ভাবে আজ কুকুরের সাথে প্রসাদ প্রাপ্ত। কুকুরটা কেউ সাধারণ নয়, আপনারা শুনছেন মানে ভাবছেন এই রাস্তাঘাটে কুকুর, সে দেবলোক থেকে আসা, সে এটা ভগবান পরীক্ষা নিচ্ছে। পরমপিতা ব্রহ্মাদের ভাবকে দেখছে, দেখি আজ তোর বড় ভাবটা কি আছে। ব্রহ্মা থেকে প্রসাদ প্রাপ্তি করতে দেখে ভগবান জগন্নাথ আকাশবাণীর মাধ্যমে সবকে সূচিত করে দিলেন যে আজ থেকে আমার এই জগন্নাথপুরীর প্রসারের ভিতরে কোনো একাদশী ব্রত পালন না করলেও কোনো অপরাধ মানা যাবে না। তার জন্য আজ একটাই ধাম আছে সারা পৃথিবীতে, জগন্নাথ পুরীর ভিতরে গেলে एकादशी ना करले কোনো অপরাধ মানা যাবে না। बोले महाप्रसाद की जय। और ऐसा भी जो हम लोग रोज प्रसाद पा रहे हैं, আমরা রোজ যেটা প্রসাদ পাচ্ছি তো টেস্টি হচ্ছে। ইয়েস নো, ইয়েস নো, টেস্টি হচ্ছে কি না? টেস্টি হচ্ছে। Yes, yes, yes. ঠিক আছে, হ্যাঁ এখন না প্রশ্ন পাঠের পর। তার জন্য যেখানে প্রসাদে যদি কারোর রুচি না থাকে তাহলে ভগবত ধাম প্রাপ্তি হবে না, আর ভগবানের কৃপা লাভ হবে না। মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণী বৈষ্ণবে, প্রসাদে যা রুচি থাকবে সে ভগবানের কৃপা অবশ্যই লাভ করবে। আমরা যখন কোনো ধামে ইয়া কোনো মন্দিরে যাব, সব থেকে আগে সেবাটা বেছে নিতে হবে ভগবানের কৃপা লাভ করতে গেলে। প্রসাদ প্রসাদ করে যদি ছুটে যাই তাহলে ভগবান বলে এই সেবাতে আসেনি, খালি প্রসাদ খাওয়ার জন্য এসেছে। কেন প্রসাদের পাতা গোবিন্দ এসে তোমার সামনে রেখে দেবে। যখনই কোনো ভগবানের কর্মে যাওয়া হবে এই মনোভাব নিয়ে সেখানে যাওয়া উচিত নয় যে আমাকে আগেই সিংহাসন দেবে। এই মনোবৃত্তি নিয়ে যাওয়া উচিত যে আমি ওখানে সেবাতে যাচ্ছি, আমাকে পথ দেনে वाला তো কেবল আমার পরমাত্মা প্রভু, কেবল আমি সেবাতে যাচ্ছি। এই যে আমরা নাম করছি হরি নাম, সনাতন গোস্বামী একবার মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলেন সংসারে বড় ধন প্রাপ্তির মার্গ কি? যে হরিনাম করছে সকল জীবের মাহাত্ম্য। তো মহাপ্রভু বলছেন প্রভু কহে সনাতন কৃষ্ণের পরম ধন, অনেক যতন সে মিলা, অনেক যতন সে মিলা। প্রভু কহে সনাতন
কৃষ্ণের পরম ধনা অনেক যতন সে মিলা অনেক যতন সে মিলা। হরিনাম আপনারা বুঝতে পারলেন আমি কি বললাম? চৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বললেন, সংসারের সব থেকে বড় ধন সনাতন হরিনাম। অনেক যুগ যুগ তপস্যা করার পরে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃপাতে এই হরিনাম মালা ভাগ্যে জুটে। আর তার থেকেও বড় তপস্যা করার কারণে জীবনে সৎ গুরু জোটে। আমরা যারা দীক্ষা প্রাপ্তি করেছি তা আমরা পূর্বে জন্মে কোনো ঘোর তপস্যা করেছিলাম, তার কারণে আমাদের জীবনে জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজের মতো এরকম আমরা গুরু প্রাপ্তি করতে পেরেছি। বলিয়ে তো স্বামী গুরু মহারাজ কে। অখর ব্রহ্মযোগের 5 নম্বর শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুনকে, অন্তকালে চ মামে বৈষ্মান ভক্ত কলেবরম যা প্রয়াতি সমাধবাং ইয়াতি নাস্তত্ব সংশয়। অর্জুন, দেহ ত্যাগ করার সময় কোনো ব্যক্তি যদি আমার নাম উচ্চারণ করে, হরিনাম করে, সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে ফিরে আসবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেহ ত্যাগ করার সময় কোনো ব্যক্তি যদি ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তো ভগবান বলে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আমার কাছে ফিরে আসবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আজীবন ভোর যদি আমরা হরিনাম না করি, দেহ ত্যাগ করার সময় কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করা সম্ভবই নয়। অভ্যাস নাই, কিছু না, কি করে নাম করব? আজকাল 50 বছর কমপ্লিট হওয়ার পরে বাতের ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, তাম সারে প্রবলেম। 60 আপ হয়ে যাচ্ছে আরো প্রবলেম, 70-তে আরো প্রবলেম, 80 যখন হয়ে যাচ্ছে বিছানা থেকে উঠতেই পারছে না, হাত কাঁপছে, চোখে দেখতে পাচ্ছে না, কানে শুনতে পাচ্ছে না। তাহলে ভগবানকে আপনি কখন মনে করবেন? ভগবান গীতাতে যে উপদেশ দিয়েছে অর্জুনকে মাধ্যম দিয়ে আমাদের মতন পাপী তাপী জীবকে উদ্ধার করার জন্য, পদ্ম পুরাণে ব্যাসদেবজি মহারাজ লিখছেন, যোগাবয়ম স্বধর্ম পরনিষ্ঠয়া জন্ম লাভ পুংসন্ত মে নারায়ণ স্মৃতি। আমরা যে কর্ম করব শুরুতে ভগবানের নাম, আর কর্মের শেষে যদি প্রভুকে ইয়াদ করি তাহলে আমাদের কর্মটা করা সার্থক হবে। 80 বছর বয়স হয়ে যে উঠতে পারছেন না, ভগবানের নাম করা সম্ভবই নাই। কলিযুগের পাপী তাপী জীবকে উদ্ধার করার জন্য রাধা কৃষ্ণ মিলিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নবদ্বীপের ভূমিতে সচিমাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে এই মহা ঔষধ দিয়ে গেছে। যদি আমরা 2 মালা 4 মালা করে জপ করার অভ্যাস করি, 80-90 বছর যেদিন আমার বয়স হয়ে বিস্তারাতে শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর সঙ্গে আমি পাঞ্জা লড়ব, তখন আমি না কর্ম করতে পারবো, না কোনো মঠ মন্দিরে যেতে পারবো, আমার বলি বন্ধ হয়ে যাবে, ভগবান গীতায় যে উপদেশ সেটা পালন করতে পারবো না। এখন থেকে যদি আমরা জপ করার অভ্যাসটা রাখি মনোযোগ সহকারে, ভগবান গীতাতে যে অর্জুনকে মাধ্যম বানিয়ে শ্লোক বলেছে, অন্তকালে চ মামে স্মরত কলেবরম যা প্রয়াতি সমাধবাং ইয়াতি নাস্তত সংশয়, সেই সন্দেশ, সেই উপদেশ আমরা তখন পালন করতে পারবো এখন থেকে যদি আমরা জপের অভ্যাসটা রাখি। মানলাম আমার 80 বছর বয়স হয়ে গেছে, আমার হাত চলছে না, আমার পা চলছে না, আমি চোখে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কানে শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু হরিনামের যদি অভ্যাস চালু থাকে
প্রাণ ত্যাগ করার পরে আগে আমাদের মন চালু থাকবে, আর মনে মনে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। আমাদের মন তখন চালু থাকবে, আর মনে মনে আমরা তখন হরিনাম করতে পারব। পদ্মপুরাণে বলছে দাতিস অক্ষরম কান সরস্ববিতম বৈষ্ণব পজপান রাধা কৃষ্ণ থলেম লভেত। আর প্রাকৃষ্ট রূপে না জপহা। দাতিস অক্ষর মানে 16 নাম, 16টা অক্ষর, 32টা অক্ষর আর 16টা নাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। লাস্টের লাইনে বলছে রাধা কৃষ্ণ থলম লভেত। কেবল ফর্মালিটি পূর্ণ করার জন্য যদি হরিনাম করি, ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রী ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছে, কোথাও আমরা যাচ্ছি গাড়িতে, সাইকেলে, ফোনে কথা বলছি, মোবাইলে কথা বলে বলে দেখছি, টিভি দেখছি আর জব করছি। আমাদের গৌরী ব্রহ্ম ধারার আচার্য জগৎগুরু শিল প্রভুপাদ যে নির্ধারিত করেছে 16 মালা জপ, আপনাদের কাউরির ওই 16 মালা জপ সেই দিনকার কাউন্টিং এ ধরা যাবে না। জপের নিয়ম হচ্ছে একান্ত। যাদের ছাদ আছে ছাদে গিয়ে চলে যাবেন, বলে প্রভুজি সকালে অনেক কাজ থাকে, 4 মালা টানেন, কিন্তু একান্তে টানেন। ভেরি মাইন্ডে রাখবেন যে কোনো 12 মালা করতে হবে। আপনার ভজন ভক্তি আপনি অপরকে কেন দেখাবেন? কেন ফোন করতে করতে নিষেধ করছে, কথা বলতে বলতে নিষেধ করছে? কেন? আমরা যখন হরিনাম জপ করব তখন আমাদের মন আমার গোবিন্দের সাথে কানেক্টিভিটি হয়ে যাবে, লিঙ্ক হয়ে যাবে, আর পরম আনন্দ আমরা অনুভব করতে পারবো জপের। গল্প করতে করতে যদি করে যাই, ফর্মালিটি পূরণ করতে যদি করি, তাহলে আমরা সেদিনকার 16 মালা আমাদের পূর্ণ হবে না। এর শরীর হচ্ছে আপনার রথ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় হচ্ছে 5টা ঘোড়া, আর মন হচ্ছে লাগাম। এর শরীর রূপী রথকে নরক ইয়া ফির স্বর্গ গোলক নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে স্বয়ং নিজের উপরে। কথা পান্ডালে ভাগবত কথার আয়োজন হচ্ছে, আপনি দেশে বসেন, সাধু সঙ্গ হবে, সৎসঙ্গ হবে, জ্ঞান প্রাপ্তি হবে, গোবিন্দ প্রসন্ন হয়ে ভগবত ধাম যাওয়ার মার্গ হয়ে যাবে। আর চায়ের দোকানে বসে বসে আড্ডা মারেন, পাত্তি খালেন, নরক যাওয়ার টিকিট আপনি নিজেই কনফার্ম করে নিলেন। আপনাকে কেউ আটকাবে না, ওয়েটিংও নয়, আরএসিও নয়, ডাইরেক্ট কনফার্ম, সিধা নরক। ভগবান এও বলছে যে আমাকে দোষ দিও না, যে গোলক যাওয়ার মাধ্যমগুলো কি ছিল প্রভু আমরা তো জানি না। আমি অনেক মার্কেটিং করার জন্য আমার প্লেয়ার ছাড়া আছে, লোকের দুয়ারে দুয়ারে যাচ্ছে না, হরি নাম করো প্রভু, কান্ঠি মালা নাও প্রভু, বলছে এখন তো আমার টাইম হয়নি, না না তো ধানায় পানায় কথা বলে এড়িয়ে যাচ্ছে। ঠিক টাইমের সময় গোবিন্দকে মনে পড়ছে। ভগবান এইরকম বলেছে ভাগবতমের 11 নম্বর স্কন্ধে, উদ্ধবকে বলেছে, মায়ের পেট থেকে পড়ার পরে যারা আমার সাধন ভজন করে, আমি 1000 মার্ক দিই তাদেরকে। 30 বছরের পরে যারা ভজন ভক্তি করে 100% মার্ক দিই। আর 60-70 পরে যারা হরিনাম করে, যতটুকু করে ততটুকুই আমি কি পাবো? ऐसा क्यों प्रभु? উদ্ধব বলছে প্রভু ऐसा क्यों? বলছে দেখো উদ্ধব, যারা 70-80 বছরের পরে 60 বছরের পর হরিনাম করে, তারা তাদের এই খোল নিয়ে আর চলতে পারে না। খোল মানে শরীর, ये शरीर निये আর চলতে পারে না। हे नाथ मुझे उठा लो, ये संसार का दायित्व मुझे पालन नहीं किया जा रहा है, मुझे उठा लो। ये जंजाल থেকে ছুটকারা পাওয়ার জন্য আমাকে প্রার্থনা করে, উঠিয়ে নাও প্রভু, উঠিয়ে নাও। তার জন্য ইয়াং বয়স থেকে যদি হরিনাম করে, আমার প্রচার করতে পারে,
আমার ফাংশনে গিয়ে আমার ব্যবস্থাপনা করতে পারে, তারা আমার সব থেকে প্রিয়। তার জন্য রায় রামানন্দ দক্ষিণ ভারত যখন মহাপ্রভু যায়, তা রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে প্রশ্ন করছেন যে মহাপ্রভু, বৈষ্ণবের স্বভাব কৃষ্ণ ভক্তি কেমন হওয়া দরকার? কৃষ্ণ ভক্ত কেমন হওয়া দরকার? কৃষ্ণ ভক্ত নিঃশোকাম অতএব শান্ত। কৃষ্ণ ভক্ত নিঃশোকাম অতএব শান্ত। ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলে অশান্ত। কৃষ্ণ ভক্ত নিঃশোকাম সকলে অশান্ত। ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলে অশান্ত। কৃষ্ণ ভক্ত নিঃশোকাম সকলে অশান্ত। মহাপ্রভু বলছেন রায় রমান, কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম হওয়া দরকার, সর্বদা শান্ত থাকবে। কৃষ্ণের শরণাপন্ন জীবনকে ব্যতীত করবে। সংসারে অশান্ত কারা থাকবে জানো? রায় রামানন্দ। ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলে অশান্ত। কৃষ্ণ ভক্তি নিঃশোকাম সকলে অশান্ত। যারা ভোগের পিছনে দৌড়াচ্ছে, যারা কামের পিছনে দৌড়াচ্ছে, যারা নাম যশের পিছনে ছুটছে, যারা বৈভব চাইছে, তারা সর্বদা অশান্ত থাকবে রায় নামা। যখন তারা কৃষ্ণের চরণে জীবনকে সমর্পিত করবে, তখনই তারা শান্তি প্রাপ্তি করতে পারবে। ভাগবতমের 11 প্রসঙ্গে বলছে মুক্তি হিতান্যথা রূপে স্বরূপে না ব্যবস্থিতে। সংসারের লোক শান্তি খোঁজ করার জন্য 22 দিনের ট্যুরে যায়, 20 দিনের ট্যুরে যায়। দ্বারিকা, উত্তরপ্রদেশ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तमाम सारे धाम घूरे आसे। बड़े बड़े जगह घूम के आया बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। घर में जैसे पा रखा पहले का जैसे हाल चालू हो गया। मुझे बाबा घुरे तो एलाम, যখন ঘুরছিলাম তখন ভালো শান্তি পাচ্ছিলাম, বাড়িতে যেমন চলে এলাম আবার ওই হাল। বলে হাল তো ওই হোগা না, যতক্ষণ না শান্তির অধিষ্ঠিতকে আমার গোবিন্দের চরণ প্রাপ্তি না হবে তখন আপনি শান্তিটা লাভ করবেন কি করে? মাটির কুড়ে ঘরে 5-5টা মেয়ে নিয়ে সংসার বিদিত করছে, আর 3 তলা বিল্ডিং এর উপরে শেড যে থাকছে, 3-3টা হোটেল, গার্মেন্ট। ও রাত্রে বেলায় আসে, টেবিলে খাবার থেকে যায়, বাড়ির লোক সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, একা নিয়ে খায়, পারে পাশের রুমে গিয়ে শুয়ে যায়। ভোর যখন হয় ব্রহ্ম মুহূর্তে দেখছে যে মাটির ঘর, চালের ছাওয়া আছে, সূর্যদেবকে দর্শন হচ্ছে ঘর থেকে। ওরা মঙ্গল আরতি করছে, তুলসী আরতি করছে। 5-5টা মেয়ে যুবতী অবস্থা হয়ে গেছে, এত ঋণ কর্জা করেছে, এরা আনন্দে নাচছে, গাইছে। আর ওই শেঠজি মনে মনে ভাবছে আমার 3-3টে কোম্পানি, 4টে গার্মেন্টস, আমি এরকম মন খুলে হাসতে পারি না। আর এরা দেখো মাটির কুড়ে ঘরে থাকছে, কি একটা হাতে জপ নিয়েছে, হরিনাম করছে, সব সময় আনন্দ, 2 হাত তুলে আনন্দ করছে, হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। সেঠজি একদিন জিজ্ঞাসা করেছে ওই বাড়ির মালিককে, তোমরা কি করো?
এত আনন্দ তোমাদের মধ্যে, শঙ্খ ধ্বনি ভরে বাজে, করতাল বাজে, জয় রাধা মাধবের কীর্তন করছো। যে প্রভু আমরা আমার সব পরিবারজন আমাদের মালিককে দেখবেন আসেন, আপনি তো সেট যে আমাদের কুড়ে ঘরে পদার্পণ করেন। দেখছে তো আমার গোবিন্দর ছবি বড় করে টাঙা আছে, বলছে আপনি তো সেট আর আমার সেট, আমার সেট এইটা, সব সুখ দুঃখ আমার সেটের চরণে সমর্পিত করে দিয়েছে। বলছে তোমার সেটের টিমে যাওয়া যাবে না? বলছে অবশ্যই যাবে। বলে তাহলে আমাকে একটু প্রসাদ দিও। ঠিক আছে, কাল আপনি আসবেন, দুপুরে প্রসাদ পেয়ে গেলেন। প্রসাদ দিয়েছে, ভিতরে ভিতরে ক্রিয়া চালু হয়ে গেছে। ঘরে স্ত্রী বলছে আমি আর ওই সব ফ্রাইড রাইস, বাটার চিকেন, কষা টেবিল, चिकन फ्राइड राइस, मंचाओ सूप, क्या हो गया अचानक आपको? अच्छा मैं आज থেকে আর এসব খাবো না, লখনৌ পোলাও, কাশ্মীরি পোলাও এসব আর চলবে না, केवल प्रसाद शाकाहारी, ভগবানকে ভোগ লাগিয়ে পছন্দ। বলে কে কে কেউ কিছু করে দিয়েছে? এত বড় শেখ বলছে এসব খাবো না, এসব খাবে। ওই কুঁড়ে ঘরে থাকে, কীর্তন করে, ওরা কি মন্ত্র দিয়েছে ওই সব নিয়ে পড়ে আছে। যে দেবী একবার যদি তুমি ওই প্রসাদ পাও, তুমি এইসব ত্যাগ করে দেবে। আচ্ছা আমি এই জন্মে তো আর ওইসব হবো না, আমরা এই ঠিক আছে। সেঠজি কোম্পানিতে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন, জপমালা আমাদের প্রচারক প্রভুদের কাছে গ্রহণ করলেন। করোড় করোড় পয়সাওয়ালা সেठ হরিনামের মালা জপ করতে আরম্ভ করলেন। পরম আনন্দ ব্যক্ত করছে সংসারকে। হে মনুষ্য, একবারে হরিনাম করে দেখো এতে কি আনন্দ আছে। গৌর হরি দিয়ে গেছে হরিনাম, একবার করে দেখো, জীবন তোমার ধন্য হয়ে যাবে। সেদিন কত বড় শেঠ কৃষ্ণ ভক্ততে পরিণত হয়ে গেল, যে প্রসাদের কি বাত। এটা গৌর প্রেমানন্দে ভুলে গেছে। আচ্ছা একটা হরিনাম করে নি, তারপর লেকচার আরম্ভ করো। ও না না, ভজ করু মনো, থামেন থামেন প্রভু। ভজো হরে মনা শ্রীনন্দের নন্দনা, অভয় চরণার বিন্দরে। ভজো হরে মনা শ্রীনন্দের নন্দনা, অভয় চরণার বিন্দরে। ভজো হরে মনো শ্রীনন্দের নন্দন, অভয় চরণার বিন্দরে। দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে, দুর্লভ মানব জনম সৎসঙ্গে,
অভয় চমন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণার দেবরে শ্রবণ কীর্তন মরণ বন্দনা শ্রবণ কীর্তন মরণ বন্দনা পাদ সেবন গজ দাসরে ভজ হুরে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণার বেদরে পূজন সখী জন আত্মনিবেদনা পূজন সখী জন আত্মনিবেদনা গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে ভজ হরে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণার দেবরে ভজ হরে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণার দেবরে हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम